அனைவருக்கும் வணக்கம். நூல் அரும்புகள், அதைத் தொடர்ந்து வாராந்திர நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். முதலாவதாக நூல் அரும்புகள். இன்றைய நிகழ்வுகளின் முதல் நிகழ்வாக நூல் அரும்புகள் இனிதே துவங்க இருக்கின்றது. முதலில் இந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற வந்துள்ள குழந்தைகளை கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்தி வரவேற்போம். இன்றைய நூல் அரும்புகள் நிகழ்வில் நூல் விமர்சனம் செய்ய செல்வன் முகமது ஆதில் வல்லப வித்யாலயா பள்ளி மாணவனை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Good morning to one and all present here. I am Muhammad Adil, studying at 8th standard Vallabha Vidyalaya. Today I am here to review the book called Diary of a Wimpy Kid, named Dipper Overload. It was one of the interesting book I have ever read. And the author of this book was Jeff Kinney, who wrote these series of Wimpy Kid, 17 chapters. And he also was born on Washington, D.C., United States. And the story starts with the Wimpy Kid himself, Greg Heffley. He was the main character in this story. He decided to go along with his brother Roderick Vance to get the attention of everyone and to become famous. He soon realizes the road to famous and glory needs hard work, and it is not simple to get easily. So, and he also notices that every rock and roll lifestyle is hard. There are many fights between the band members and money troubles. Even everyone in the band members are left hopeless. They tried so many things to get famous, but they all failed miserably. So they all left the band, and Roderick didn't give up. So he started and invited his own friend Alex as a lead singer and his own brother Greg Heffley as a guitarist. They both managed to get the final place in the Battle of Bands, which will be held in every year. So they lost at the end, but they won reunited the Metallics, who were the idols, which was their main part of the plan. And the unique part of the Diary of Wimpy Kid is that every book has 270 pages, which the author wants his book to be uniform. And thank you. I thank library and I thank Kalinga Library for this opportunity. Thank you. மிக அழகாய் நூல் மனு செய்த மாணவனுக்கு நன்றிகள். தொடர்ந்து த்ரிஷா ஸ்ரீகாந்த், ஜெயின் வித்யாலயா பள்ளி மாணவி அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Namaste everyone. My name is Trisha Shrikant and I study in grade 7 in Jain Vidyalaya. Today I am going to review my favorite book, The Famous Five by Enid Blyton. This book is all about 4 cousins and their smart and loyal dog. I like this book because it's funny, adventurous and mysterious. One thing we can all learn from this book is to be kind, loyal and brave always. Enid Blyton is a famous children's author and she has written many books like Mallory Towers, Secret 7 and Famous 5. Thank you to Kalyana Library for giving me this opportunity to review my favorite book. Thank you. மிக அழகாய் நூல் செய்த மாணவிக்கு நன்றிகள். தொடர்ந்து நயோனிகா மகாத்மா மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி அன்புடன் அழைக்கின்றேன். வணக்கம், என் பெயர் நயோனிகா. நான் 5ஆம் வகுப்பு மகாத்மா பள்ளியில் படிக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு வாசிக்க போகிற புத்தகத்தின் பெயர் த ஸ்னோ பிரின்சஸ். இந்த புத்தகத்தில் நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, எப்பயுமே இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா அதை அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயும் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த புத்தகத்துலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ இந்த புத்தகத்தில்
இந்த புத்தகத்தில் வந்துட்டு முக்கியமான கதாபாத்திரங்களை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த இதில் வந்துட்டு ஜெர்டா, ஸ்னோ பிரின்சஸ் இவங்க 3 பேர் தான் இந்த கதையோட முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள். இப்போ நான் அந்த ஸ்டோரியை வந்துட்டு வாசிக்க போகிறேன். ஒரு நாள் வந்துட்டு ஜெர்டாவும் கேவும் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு செடி நட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்து ஜெர்டா வந்துட்டு கேவை அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஹாட் சாக்லேட் குடிக்க வந்துட்டு கூப்பிட்டான். அப்போ வந்துட்டு கேவும் அங்கே போயிட்டு அவங்க பாட்டி அவங்க 2 பேர்த்துக்கும் கதை சொன்னாங்க. அப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு அவங்க பாட்டி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்னோ பிரின்சஸ் கதை வந்துட்டு சொன்னாங்க. வந்துட்டு அப்போ என்ன சொன்னான்னா, இந்த மாதிரிலாம் யாருமே இல்லை, நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே ஒரு மேஜிக் மிரர்லேருந்து ஸ்னோ பிரின்சஸ் அதை பார்த்துட்டு, நான் இவனோட கண்ணில் வந்துட்டு ஐஸ் ஆரோவை வந்துட்டு எரிய போகிறேன், அதனால இவனுக்கு வந்துட்டு அவன் ஹார்ட்டில் இருக்க லவ்வு எல்லாமே வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு ஸ்னோ பிரின்சஸ் வந்துட்டு அவளுக்குள்ளே அவள் சொல்லிக்கிறாள். உடனே வந்துட்டு அவளும் வந்துட்டு அந்த ஸ்னோ ஆரோவை வந்துட்டு அவனோட கண்ணில் எரிஞ்சோடனே அவனுக்குள்ளே இருக்கிற லவ் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஜெர்டா வந்துட்டு அவன்கிட்ட வந்து, உனக்கு என்னாச்சு, நீ ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டோடனே வந்துட்டு ரொம்ப கோபமாக பேசிட்டு அவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவன் போயிட்டான். நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து அவன் வந்துட்டு அவன் வீட்டுக்கு இப்போ வரவும் இல்லை, அந்த செடிக்கு தண்ணியும் ஊற்ற வரல. உடனே வந்துட்டு ஜெர்டா ஒரு நாள் வந்துட்டு அந்த செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு வரும்போது வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒரு ஒயிட் ஹேர் வச்சுட்டு ஒரு பொண்ணு கூட வந்துட்டு போயிட்டுருக்கான். உடனே வந்துட்டு அதை ஜெர்டா பார்த்துட்டு, இதை வந்துட்டு ஸ்னோ பிரின்சஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க பாட்டிகிட்ட வந்துட்டு ஜெர்டா வந்து சொல்கிறா. உடனே அவங்க பாட்டி வந்துட்டு அவளுக்காண்டி ஒரு மேஜிக் மிரர் தராங்க. அதை தந்த விட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நீ இந்த மேஜிக் மிரர் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணு, உனக்கு இது வழி காட்டும் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே ஜெர்டாவும் அந்த மேஜிக் மிரர் யூஸ் பண்ணி ஒரு பூத்தோட்டத்துக்கு வந்துட்டு போகிறாள். அங்கே போயிட்டு அவள் ஒரு பூவை தொடுறா. அங்கே இருக்கிற பூங்க எல்லாத்துக்கும் வாசனை வந்துடுது. அங்கே இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு பாட்டி வந்து, நீ வந்துட்டு என் பூக்கெல்லாம் வாசனை கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ஜெர்டா வந்துட்டு நீங்கள் என் ஃப்ரெண்டு கேவையும் ஸ்னோ பிரின்சஸையும் போகிறத வந்துட்டு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறா. உடனே வந்துட்டு அந்த பாட்டி சொல்கிறாங்க, இல்லை நான் அந்த மாதிரி யாரையும் பார்க்கல, ஆனால் நீ என் ஆனால் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற பூக்கெல்லாம் ஏன் வாசனை இல்லைன்னா அது எல்லாமே அந்த ஸ்னோ பிரின்சஸால் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே அந்த பாட்டி சொல்கிறாங்க, சரி நீ வந்துட்டு அங்கே ஒரு கடல் இருக்குது, அங்கே நீ போனோன்னா உனக்கு நெக்ஸ்ட்டு வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவளும் வந்துட்டு அங்கே போகிறா. அங்கே கரையில் வந்துட்டு ஒரு போட் இருக்குது. அந்த போட்டில் ஏறி அவள் உள்ளே போகிறா அந்த கடலுக்குள்ளே. அப்போ வந்துட்டு ஒரு திருடங்கள் கப்பலை வந்துட்டு பார்க்குறா. அந்த கப்பலுக்குள்ளே ஏறுறா. அங்கே ஏறின உடனே அங்கே வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு இருக்கா. அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்துட்டு, நீ இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டையும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்னோ பிரின்சஸையும் போகிறத பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்டோடனே அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, இந்த மாதிரி யாரையும் நான் பார்க்கல, அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தா நான் எதுக்கு வந்துட்டு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஜெர்டா வந்துட்டு சொல்கிறா, இல்லை அவன் என் ஃப்ரெண்டு, அதனால தான் நான் அவனை தேடிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே, ஓ நீங்கள் 2 பேர் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு அந்த திருடி பொண்ணு சொல்கிறா. அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆமாம் அப்படின்னு ஜெர்டா சொல்கிறா. உடனே அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, சரி நான் வந்துட்டு அவங்க 2 பேரும் எங்கே போனாங்கன்னு சொல்கிறேன், பட் நீ வந்துட்டு எனக்கு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருந்தேன்னா உனக்கு அங்கே போக வந்துட்டு வழி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே ஜெர்டா சொல்கிறா, சரி நான் வந்துட்டு உனக்கு வழி சொல்கிறேன், சாரி உனக்கு நான் வந்துட்டு
சரி உனக்கு நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன், பட் எனக்கு வழி சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, அங்கே ஒரு ரெயின்டியர் இருக்கும், நீ அது மேலே ஏறினா அங்கே ஸ்னோ பிரின்சஸோட பேலஸ்க்கு போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஜெர்டாவும் அந்த அந்த ரெயின்டியர் மேலே ஏறி அவளும் அந்த ஸ்னோ பிரின்சஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு போகிறா. போன உடனேயே அங்கே ஸ்னோ பிரின்சஸ் வந்துட்டு நீ யார் அப்படின்னு கேட்குறா. உடனே ஜெர்டா சொல்கிறா, நான் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டை தேடி வந்திருக்கேன், நீ தானே என் ஃப்ரெண்டை கடத்தி வச்சுருக்க அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே வந்துட்டு ஸ்னோ பிரின்சஸ் சொல்கிறா, அவங்க உன் ஃப்ரெண்டு அந்த மூலையில் இருக்கான், நீ அங்கே போயிட்டு அவனை பாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே ஜெர்டாவும் அங்கே போயிட்டு பார்க்குறா. பார்த்த உடனேயே அவன் வந்துட்டு அவனோட லிப்ஸ் எல்லாம் ப்ளூ ஆகி அவனோட ஹார்ட்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகி அங்கே வந்துட்டு அவன் நிற்கிறான். ஜெர்டா வந்துட்டு நான் தான் உன் ஃப்ரெண்டு ஜெர்டா வந்திருக்கேன், நீ 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 வந்துட்டு நான் தான் உன் ஃப்ரெண்டு, நீ கண்ணை முழிச்சு பாருன்னு சொல்கிறான். ஆனால் அவனுக்கு எதுவுமே கேட்கல. உடனே ஜெர்டா அவனை டச் பண்ணுறா. உடனே அவன் வந்துட்டு முழிச்சுக்கிறான். உடனே ஸ்னோ பிரின்சஸ் கேட்குறாங்க, இது எப்படி நீ செஞ்ச, என்னுடைய மேஜிக் பவர்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரிலாம் செய்யவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே அந்த மேஜிக் மிரர் வந்துட்டு சொல்லுது, இங்கே ஓம் பவரோட இங்கே நிறைய பவர் இருக்குது, அதுதான் லவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து அந்த ஸ்னோ பிரின்சஸ் அங்கேயே உருகி தனியாக போயிடுறா. அதுக்கடுத்து ஜெர்டாவும் கேவும் திருப்பி அதே மாதிரியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க. தேங்க்யூ. மிக அழகாய் நூல் விமர்சனம் செய்த மாணவிக்கு நன்றிகள். தொடர்ந்து ஏ சாஷந்த், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பிளாசம் பள்ளி. வணக்கம் மக்களே, என் பேர் சாஷந்த். பிளாசம் கிட்டி சாத்தூர். புக்கு டிராகன் வெர்சஸ் டான்சர். அப்புறம் ஒட்டு மீண்டும் பலத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ கலைஞர் லைப்ரரி. ட்ராகன் இருக்கு. என்ன இருக்குது? கதை சொல்லு. ட்ராகன் கதை தெரியுமா? சரி, இருக்கா? எல்லாரும் படிக்கணும்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. புக்குக்குள்ள டிராகன் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. புக்குக்குள்ள டிராகன் இருக்கு. படிங்க எல்லாரும் படிங்க. நான் படிங்க. தேங்க்யூ சொல்லிடுங்க. தேங்க்யூ. மிக அழகாய் விமர்சனம் செய்த மாணவருக்கு நன்றிகள். தொடர்ந்து நான் சஞ்சனா, ஸ்ரீ சாரதா வித்யாலயா பள்ளி. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சஞ்சனா 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். மாணவர்களின் அறிவு தந்த அப்துல் கலாம். அப்துல் கலாம் 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15 ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். தந்தை ஜனுலாபுதி, தாய் அசியம்மா. இவர் ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். குடும்பத்தின் வருவாய்க்காக வீடுகளாய் செய்தித்தாள்கள் கொடுப்பார். இவர் மேக்ஸ்னால் இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்க போது கிணறுக்கு போய் கல்லை தூக்கி போட்டார். அது குமிழ் வந்திருக்கு. அது ஏன் வருகிறது என்று கேட்டார். அதான் அவர் கேட்ட முதல் அறிவியல் கேள்வி. 1960ஆம் ஆண்டு பாதுகாப்பு ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சி கழகத்தில் இவர் விஞ்ஞானியாக இணைந்தார். இவர் இயற்றிய நூல்களின் குறிப்பிடப்படுவது அக்னி சிறகுகள், இந்தியா 2012, எழுச்சி தீபங்கள் அல்ல அக்னி சிறகுகள் அப்துல் கலாமின் சுயசரிதையாக வெளிவந்தது. இவர் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் வழியாக நிறைய கவிதைகள் எழுதியுள்ளார். அதில் எனது பயணம் என்ற நூலை அறிவியலில் மொழி பெற்றிருக்காரு, ஆங்கிலத்தில் மொழி பெற்றிருக்காரு. இவருக்கு மாணவர்களையும் மாணவிகளையும் பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. ஒரு நாள் அப்துல் கலாம்கிட்ட ஒரு மாணவி கேட்குறாராம், இல்லை நல்ல நாள் எது கெட்ட நாள் எதுன்னு கேட்டாராம். அவர் சொல்கிறாரு, பூமியின்
பூமியில் வந்து சூரியன் ஒளிப்பட்டால் அது பகல், படாவிட்டால் அது இரவு. இல்லை நல்ல நாள் கெட்ட நாள் எதுவும் இல்லை என்று கூறினார். மாணவர்களே கனவு காணுங்கள் என்று கூறி புரட்சியை ஏற்படுத்தினார். 1980ஆம் ஆண்டு SLV-3 உண்டுகணை பயன்படுத்தி ரோகிணி 1 துணைக்கோளை வெற்றிகரமாக வானத்தில் பறக்க விட்டார். இந்த செயலுக்காண்டி பாராட்டி மத்திய அரசு இவருக்கு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விருதான பத்மபூஷா விருதை வழங்கினார்கள். 2002 நடந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்வில் இவர் வெற்றி பெற்று இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவராக ஜூலை 25ஆம் தேதி 2002 பங்கெடுத்தார். 2007ஆம் ஆண்டு வரை குடியரசுத் தலைவராக இருந்தார். நீ முயன்றால் நட்சத்திரங்களையும் பறிக்கலாம் என்று கூறினார். நேர்மை மற்றும் உண்மை இருந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும். சிந்தனை செய், தெளிவான முடிவை எடு. அந்த காலத்தில் வந்து போலியோ அட்டாக் நோய் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அதனால் அவங்களால நடக்கவே முடியாதனால அவங்க 3 kg ஷூ மாட்டிட்டு நடப்பாங்க. அதனால் அவர் கண்டுபிடிச்சார். அந்த ராக்கெட்டில் நம்ம இதை குறைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ராக்கெட்டில் பயன்படுத்த கெமிக்கலை வச்சு இவர் அந்த 3 kg இருக்க ஷூ 300 கிராமாக மாற்றிட்டார். நான் அப்துல் கலாமின் ஒரு சின்ன கவிதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு முறை கண்டால் அது கனவு, இருமுறை கண்டால் அது ஆசை, பலமுறை கண்டால் அது லட்சியம். நன்றி. மிக அழகாய் நூல் விமர்சனம் செய்த சஞ்சனா அவர்களுக்கு நன்றிகள். தொடர்ந்து நாம் நூல் அருமகள் நிகழ்வில் பங்கு பெற்ற குழந்தைகளுக்கு பரிசுகள் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் நூலகர் அவர்கள் வழங்கிடுவார்கள். முதலாவதாக முகமது ஆதில். இங்கிட்டு வாங்க தம்பி, இப்படி இருந்துருங்க, இந்த சைடு. திரிஷா ஸ்ரீகாந்த். ஷாஷாந்த். இல்லை தமிழில். நயனிகா. சஞ்சனா. சஞ்சனா இப்படி வாங்க. திரிஷா கம் கம் ப்ளீஸ்.